सान्ध्य पाठ्य को समस्त को स्वागत करूँ। आज विषय हूँ हिरोइज्म एंड ब्रेवरी। अभिधान में दुईटा जाकर अर्थ सामान। हिरोइज्म वीरत्व बा वीरोचित आचरण बा साहस। ब्रेवरी से साहस बा वीरत्व पाखापाखि समान भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न प्रकार व्यवहार कराए, किंतु जहाँ प्रत्येक दिन मु आरंभ कहे यही शब्द मान को आमे जो धारा व्यवहार करूँ आमर दैनंदिन जीवन रे तार एक अधिक गभीर आध्यात्मिक व्यवहार अच्छी। क्या को साहस कह जाए, क्या को वीरत्व कह जाए। आमे वीर बोली को मान को भाविचु आम जीवन में को मान प्रकृत वीर एवं तांकर जो जो क्वालिटी जो गुण जो आम वीर बोली कही प्रकृत ताहा ही वास्तविक वीरत्वर यथार्थ अर्थ कि नुहे है भी पारे न है भी पारे। समस्त को मारिकी जे गड़ेदब से वीर। जो मैंने सहर मानक बजार मानक सब विभिन्न प्रकार लोक मैंने अच्छा जो मैंने देखले समस्त भय कर सेमानकर आचरण सेमानकर उपस्थिति गोटा भय संचार करे। आ बेले बेले आमर धारणा हुए से माने बोधे बड़ वीर, किंतु वास्तविक कहिया गले से माने बहुत दुर्बल एवं भीरु मध्य। जो माने अन्य मान को डरे कि भय देखी कि रही संसार रे निज बहुत भय थाए। अन्य को भय देखा कि निज को जगिया 5-6 जन को रखी था। कारण एक्चुअली जहाँ को वीरत्व कह जाए से वीरत्व से पाखे न था। इतिहास अनेक वीर अच्छा आम देश में कोई सन्देह नहीं, किंतु माँ श्रीअरविंद माँ निजे बाणी रे वीरत्व को बा वीर हिरोइज्म को ब्रेवरी के व्यवहार कर आलोचना करवा। Heroism is to be able to stand for the truth in all circumstances. सत्य प्रत्येक परिवेश रे, प्रत्येक अवस्था रे, प्रत्येक परिस्थिति रे, सर्कमस्टांसेस जे कौन सी सर्कमस्टांसेस मध्य सत्य जी दृढ़ ठिया हम ठिया सामर्थ्य जार अच्छी हूँ हिरो बा हिरोइज्म। तार क्वालिटीज को कह वीरोचित आचरण प्रत्येक परिस्थिति जेकोसी परिस्थिति हो संपूर्ण मिथ्यार गोटे बलय भितर थी से सत्य कहू। कारण तार रक्षाकर्ता बा तार सुरक्षा प्रदानकारी जो सत्य से कहू टू डिक्लेयर इट एमिट्स अपोजिशन। समस्त विरोध भितर समस्त विरोध भितर से सत्य को ही प्रकाश कर सत्य को ही घोषणा कर। कारण
कारण से सत्य पाई ही बंची विरोचित आचरण कार सत्य पाई बंची स्टैंड फॉर द ट्रूथ सत्य पाई ठिया है सत्य पाई से रही इन ऑल सर्कमस्टांसेस टू डिक्लेयर इट amidst opposition and to fight for it whenever necessary सबु प्रकार विरोध भितर मध्य से सत्य डिक्लेयर करिवो सत्य कहिवो सत्य आचरण करिवो एवं जेतेबेले दरकार पड़िबो तापे युद्ध करिवो सत्य पे युद्ध करिवो आम आगे अनेक पुराण कहानी सब अच्छी कहीं पांडव माने जीतिले कौरव मानकर एते योद्धा था एते सैन्य सामंत था पांडव माने कहीं जीतिले ना पांडव माने सत्य पक्ष ही थिले सत्य पक्षर थिले कृष्ण तक संगे थिले कृष्ण स्वयं अवतार आसते भगवान एवं से ही सत्यर अवतार से सत्य पक्षरे थिले बोली जेते 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 विपत्ति आसुथिले मध्य सब विपत्ति तक कटि जाता इन ऑल अपोजिशन जेते अपोजिशन तक आसला सब अपोजिशन से काटी काटी चलते एवं फाइट फॉर इट व्हेनेवर नेसेसरी जेतेबेले दरकार पड़ती सत्य पाई युद्ध कर यूज हीरोइक एटीट्यूड हीरोइक एटीट्यूड जड़े निश्चय सत्य कह मु गोटे इंटीग्रल स्कूल उदाहरण बहुत जगह देती आप निश्चय शुणुवे किंतु प्रासंगिक बोली आउ थे कह जड़े आम सब स्कूल मान देखीचु बहुत प्राप्य सब पेरेंट्स मान प्राप्य बाकी रही जाए से बेले बेले स्कूल मानक अपा भाई मान घर को जाते सीधा सीधा तो ड्यूज अच्छी मागे को जाते कथा छल सागर आलोचना कर पिलार पाठ पढ़ा कथा बुझा भितर कथा छल कही दिखती आप ड्यूज था देदेले भल यहाँ गोटे प्रैक्टिस अच्छी बहुत स्कूल में देखी उपाय न थाए आम करिया पड़े कहीं आम स्कूल मानक प्राय से प्रकार अभ्यास सब जगह आ द्वारा भी गोटे केमती बापा सागर अपा भाई मानक गोटे संपर्क भी टे गाढ़ हुए से दृष्टि से जाऊ जाऊ सागे संपर्क बढ़े यही एक घटना जड़े पिला घर को जड़े भद्रलोक आम स्कूल जड़े भाई जाकर किसी प्राप्य बाकी थिला तो जमीती देखिले माँ कबाट बाड़े माँ देखिले स्कूल भाई से जानले निश्चय ड्यूज बाकी अच्छे मागे को सांग सांग कहले जे तो बापा नहांती आसिले मु कहीदेवी आप ना मुझे आसनी से भाई जन कहले मुझे आसनी मुझे बापी पाठ पढ़ा कथा टे बुझापी आ कौन से जमती कथा बदली गला सांगे सांगे अभियोग बापी ऊपर जागला पाठ पढ़ने दुष्टाइम कर भाई पचले कि बापी तू पाठ पढ़नु ना हाँ पढ़ुची आ पढ़ुचु तो माँ कहते पढ़ुनि बोली माँ सागे सागे पढ़ुचु हे रे मिछ कहूँ पढ़ुचु
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପି କହୁଛି ମା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ? ବାପା ତ ଭିତର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଥାଆନ୍ତେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତେ? ଦିଟା କଥା କରିପାରିବେ, ଦିଟା କଥା। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିବେ ବାବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଢ଼େଇକି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ନାଇଁ ଯଦି ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେମିତି ଭାଇ ଯିବେ ତାପରେ ତାକୁ କୁନ୍ଦିବେ, ତତେ ସତ କହିବାକୁ ବେଳ ମିଳୁନଥିଲା, ଏଡ଼େ ସତ୍ୟଟା ତୁ ସତ କହିବାକୁ ବେଳ ମିଳୁନଥିଲା, ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଦେଲୁ ବାପା ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଘଟଣା ଭିନ୍ନ କାରଣ। ଏଇଠି ଆମର ଯେତିକି କଥାର ଅବତାରଣା ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି କଲି। ଯେ ଯେକୌଣସି ଏଠି କହୁଛି ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ସେଠି ସେ କ'ଣ ତା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏନି? ସେ ତା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛା ଯେ ମା ସତ କହୁ। এইটা হচ্ছে ଅସଲ ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବା ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ତାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା କହନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହିଦେଲା ଯେ ମା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ହେବନି କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଘରେ କେମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେମିତି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବାପା ମା ପ୍ରକାଶ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଇ ଓପନିଂ, ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଥର ମିଛ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କହିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମିଛ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ ଆଚରଣ କରିବା ବା ମିଥ୍ୟା କହିବା କେତେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳତା। ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ସ ହାଇଏଷ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍, and to act always from one's highest consciousness. ହିରୋଇଜିମ୍ କ'ଣ ନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଠି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଧରାଯାଉ ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍, ବା ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ। ମାଆଙ୍କ ଚେତନାରେ ଥାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଚିତ ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ବୀର ବୋଲି ଭାବି କରୁଥିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ହିଁ କରିବା। ନିଜକୁ ଯଦି ବୀର ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ କରୁଥାଏ, ମୋର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ସ ହାଇଏଷ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍, ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ନିଜେ ତମର ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଚେତନା ସବୁକୁ ଭାବ ନାହିଁ ସେମାନେ ତମକୁ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି। ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ହୋଇ ବସିଥିବ ତା ନୁହଁ, ଉଦ୍ୟମ ରହିବ। ସେଇ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଚେତନାରୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହା ହେଉଛି ବୀରର ଲକ୍ଷଣ ବା ବୀରୋଚିତ ଆଚରଣ। ତାପରେ କହିଲେ ହିରୋଇଜିମ୍ର ବା ବୀରୋଚିତ ଆଚରଣ ବା ବୀରତ୍ୱର ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସଂଜ୍ଞା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, to do always what is most beautiful and most noble. To do always what is most beautiful and most noble. ଏଠି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଅନ୍ତରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ବାହାରର
ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଅସଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଥାଏ ଭିତରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଛୁଆ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏଠି ତାରତମ୍ୟ ଆଖିରେ ନୁହଁ, ଆଖିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରତମ ଯିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ନୋବଲ, ନୋବଲ ହେଉଛି ଭଦ୍ର। ଆଗୁରା ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି ନୋବିଲିଟି ଉପରେ, ଭଦ୍ରତା ନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି। ଜଣେ ହିରୋ ହିଁ ନମ୍ର ହେଇପାରିବ, ଭଦ୍ର ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହା କହୁ ଯେ ଯିଏ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ ସେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ବୀର ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। ସେ ବୀର ନୁହଁ, ସେ କେବେ ବି ବୀର ନୁହଁ। ବୀର ଇଜ୍ ଭାବୁଛି ଟୁ ଡୁ ଅଲୱେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ନୋବଲ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଦ୍ର, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଦ୍ର। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁ? ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ବଜାର ଘାଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଦ୍ର ଯେ ନୋବଲ ଲାଗେ, ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ଏମାନେ। ଏମାନେ ଏତେ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଯେ ପାଟି ଫିଟେଇବେନି, ପଚାରିଲେ କିଛି କହିବେନି। ଆମେ ଭାବୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବୀର ବା ବୀରୋଚିତ ଆଚରଣ ତାଙ୍କର। ନମ୍ରତା ଆଉ ଭଦ୍ରତା ଭିତରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ତାର ସେଇଟା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ। ସେଇ ଗୁଣ ଫଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଇପାରିବ। ସେଇ ଗୁଣ ଫଳରେ ଭଦ୍ରତା ଗୁଣ ଯୋଉ, ସେଇ ଭଦ୍ରତା ଗୁଣ ନାହିଁ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏତେ ଭଦ୍ର ଯେ ତା ପାଖରେ ଯେ ପହଞ୍ଚେଇ କିଛି କହିହେବନି। ଆଉ ତମେ ତମ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭଦ୍ରତାରେ ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱ ଥିବ ସେ ବୀରତ୍ୱ ତମକୁ ନୀରବ କରିଦେବ, ତମେ ନୀରବ ହେଇଯିବ। To do always what is most beautiful and most noble. Second ହେଉଛି to act always from the height of one's consciousness. এটা ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ସେଟା ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି। To act always from the height of one's consciousness, not out of one's mind or vital. Vital ତ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ନା, ଭାଇଟାଲ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ କାମ କରିହେବ। ସବୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ନେଇକି ତମେ ଜଣେ ବୀରତ୍ୱ ନୁହଁ। ବୀରତ୍ୱ ହେଉଛି ଟୁ ଆକ୍ଟ ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ନିଜ ଚେତନାର ସ୍ତରରୁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ବୀରତ୍ୱ ଦୁଇଟା ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ, ସବୁଠାରୁ ଭଦ୍ର ଯିଏ, ସିଏ ବୀର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ବା ସେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯିଏ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ନିଜ ଚେତନାରେ ଥାଇ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ବୀର। ବୀରର ଦୁଇଟା ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି heroic action fights for the beautiful and the true without fear of obstacles and opposition. Heroic action ବୀରତ୍ୱର କ୍ରିୟା ବା ସାହସର କାର୍ଯ୍ୟ, ବୀରର ଯେଉଁ କର୍ମ, ବୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ହିରୋଇକ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଏକ ବୀରୋଚିତ ଆଚରଣ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଫାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଦି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ବୁଝି ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଗୋଟେ ହାରମୋନି, ସୌସମ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ସୌସମ୍ୟ, ସମସ୍ତ ସମତା, এটা ସୁଷମ ଭାବରେ
এই সৌন্দর্যকে ହିଁ এটি মিন করা হচ্ছে। বিউটিফুল শুনলে ଆମ କାନ ଭିତରେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଲ ଆକୁ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଭାବିବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ବିୟୁଟିଫୁଲ, ତାକୁ ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ବୀର ସେ ଫୁଲ ପାଇଁ କାହିଁ ଫାଇଟ୍ କରିବ? ବୀର ଯେଉଁ ବିୟୁଟିଫୁଲ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରେ, ହିରୋଇକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଦି ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରୁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ, ଯେତେ ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧା ପାଇଁ ଭୟ କରେନି। ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିସନ୍, ବାଧା ପାଇଁ ଭୟ କରେନି କିମ୍ବା ବିରୋଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେନି। ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିସନ୍। ବୁଝିହେଲା ବୀରତ୍ୱ କ'ଣ? ବୀରତ୍ୱ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ସୌସମ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, କୌଣସି ଭୟ ନଥାଇ। ଯେତେ ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବିରୋଧ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଥାଏ। Heroic thought goes to the conquer of the unknown without fear of difficulty and incomprehension. Incomprehension ହେଉଛି ଯାହାକୁ ତମେ ଜାଣିନା, ତାକୁ ଅଭିଧାନ କହୁଛି ଅଗମ୍ୟତା, ଅଗମ୍ୟ ବା ବୁଝିବାର ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଯେଉଁଠି ବୁଝିନ ଜାଣିନ ଯାହାକୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ହିରୋଇକ୍ ଥଟ୍, ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଚିନ୍ତା ଗୋଜ୍ ଟୁ ଦି କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଅନନୋନ୍, ଅଜଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିନି। କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନନୋନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ କିଛି ପାଠଘାଟ ଜାଣିନି ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧା ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ଭୟ ଆସିବ, ଡିଫିକଲ୍ଟି କିଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ପ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି, ବାଟ କେମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଖମା ଖାଲ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ନାଳ, କ'ଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଫିୟର ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍, କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟି ପାଇଁ ଭୟ କରିବନି, ବିପଦ ପାଇଁ, ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଅଜଣା ଜାଗା, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଜାଗା, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବନି। ଏଇ ଇନକମ୍ପ୍ରେସନ୍, ଯାହାକୁ ସେ ଜାଣିନି, ଯୋଉ ତା ଧାରଣା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଯାଉଥିବ। ଏ ହେଉଛି ହିରୋଇକ୍ ଥଟ୍। ଆମକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଯିବୁ କିରେ, ଯିବୁ କିରେ ବାହାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ? ସେ ଅମୁକ ଜାଗା, ସେ ରାସ୍ତା କେମିତି, ଆମେ ଆଗେ ପଚାରୁ, ରାସ୍ତା କେମିତି, ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯିବେ, ମୁଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେବି, କେତେବେଳେ ବାହାରିବା, ବାଟରେ ଖାଇବା କ'ଣ ନେବି, ଆମେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଯାଉ। ଏ ହିରୋ, ଏ ହିରୋ, ହିରୋ ତ କହିବ ଡେଇଁ ମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ସିଧା ସିଧା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ, ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ରେଡ଼ି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ। ମା କହିନାହାନ୍ତି ଆମର ଚିରଞ୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପାରା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ, ସେ ବାଟେ କେହି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଗତେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା କାଟିବା ହାତେ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଗତେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା କାଟିବା ହାତେ। ହସି ହସି ସବୁ ବିପଦ ସହି ନେବା, ହସି ହସି ସବୁ ବିପଦ ସହି ନେବା। ଦେଖାଇ ଦେବା ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ନୂଆ, ଗଢ଼ି ଦେବାରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଦେଖାଇ ଦେବା ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ନୂଆ। ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଟକିବା ନାହିଁ। ଅଗମ୍ୟ ଅର୍ଥ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗମି ନାହାନ୍ତି କେହି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ସେଠି ରାସ୍ତାଘାଟ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆସିବ ବିପଦ ସହିବା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାଇ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ, ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସୁ, କିଛି ପରବା କରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ହିରୋଇକ୍ ଥଟ୍, ବୀରର ଚିନ୍ତା। ଇଏ only he is never vanquished who refuses to be vanquished.
एटा बहुत इंटरेस्टिंग। ओनली ही इज नेवर वैंक्विश्ड हु रिफ्यूजेस टू बी वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड अर्थ कौन जानी? परास्त हवा। जड़े स्वीकार न करिया पर्यंत, राजी न हवा पर्यंत केबे परास्त हब नहीं। परास्त हवा पई जल्दी से रिफ्यूज कर चलती, केबे मु परास्त हेबी नहीं, परास्त हेबी नहीं, तब कई परास्त कर परिबे हैं। ओनली ही इज नेवर वैंक्विश्ड, केबे भी से परास्त हुए नहीं। किए? हु रिफ्यूजेस टू बी वैंक्विश्ड, जे परास्त हवा पई अस्वीकार करे। युद्ध रे परास्त हवा पई जे अस्वीकार करे ताकू केही भी परास्त कर परिबे। केतेबेले परास्त हुए? जेते मानि जाए। हाँ आउ किए पारिबे? आउ हबनी पारिबे। आगुरे मैं कहूँ बाट छाड़ी मैदान छाड़ी फेरी आसनी, गोटे दुटा मेसेज आसला, आम कहलुनि छाड़ी दे पड़े आसनी, अधारू फेरी आसबनी। ये से भाया गोटे मेसेज। तमें परास्त को स्वीकार करिबो नहीं, शेष पर्यंत युद्ध करुव, स्वीकृति दबनी परास्त को। तुम कह शेष पर्यटन युद्ध कर निश्चय जीतबी, पुणी से मुंड को पुरल, सेटा कहीं मुंड को पुरैल। तुमको कहगला तुम युद्ध कर चलो शेष पर्यंत, परास्त को स्वीकार करबनी, हारिया स्वीकार करबनी, युद्ध कर चलथिबो। जेते माँ कहते ही इज नेवर वैंक्विश्ड, केबे भी से परास्त हब नहीं। अनलेस हु रिफ्यूजेस टू बी वैंक्विश्ड, जे वैंक्विश को रिफ्यूज करे केबे भी से हारिब नहीं, जीवन परास्त हब नहीं केबे। से कौन हुए, जड़े जो हारी जाए ता भीतर गोटे स्वीकृति आसी जाए, ना मु हारी। थोड़ा पिला मुझे देखी बहुत भल प्रिपेयर होते, पढ़ापढ़ी भल करते, खाली कही होथर पास करा लगुनि, फेल तो जी फेल हो एत बढ़िया पढ़ापढ़ी कर कहीं फेल। तुम आरंभ रू फेल को से स्वीकार कर सारे, आरंभ रू फेल हेबी बोली स्वीकार कर सारे। आउ थोड़े देखी भी से उदाहरण भी अच्छी, आदो भल पढ़ापढ़ी करने किसी नहीं, कि कौन हम ना भाई पास कर, चेष्टा तो पास कर, पास कर जाए, पास कर जाए। प्रपति थे कहते से पंडिचेरी आमर नर्सिंग होम होता, पंडिचेरी दुटा पेसेंट दी जन कि आश्रम मद्रास थे, एवं पंडिचेरी प्रपति जाते देखा, से दी जन भितर जनकर बहुत सीरियस थिला, सी कि खाली कहता मु भल हो मोर कि हेनी भल हो। आउ जनकर विशेष किसी ही नाला, से कि खाली कही चलते आउ रही रोग रू मुक्ति पाइबे, कि विशेष किसी नाला। सी जे कहते रही से रही, जी कहते भल भल। प्रपति कहते एत सीरीयस था कि खाली कहला भल हो, निश्चय भल हो मोर कि हेनी। अर्थात से विफलता को स्वीकार कले, पराजय को स्वीकार कले, नेवर वैंक्विश्ड। ए विजय पराजय हवा आपको आम भितर निर्भर कर, तमें पराजय को स्वीकृति दबनी के। यहीटा हूँ आम गोटे अमोघ अस्त्र हम भर के लास्ट कहले ना अल्टीमेटली विक्ट्री सर्टन। शेष को जो विजय सुनिश्चित हम, आम पराजय को स्वीकार कहीं करवा, शेष को तो विजय निश्चय हम, विजय तो निश्चय हम, लास्ट को पराजय कहीं आम स्वीकार करवा। तापर कहले वी एस्पायर टू बी द वैलिएंट, वी एस्पायर टू बी द वैलिएंट वॉरियर्स ऑफ द लॉर्ड सो दैट हिज ग्लोरी में मैनिफेस्ट अपॉन द अर्थ। आम कौन पे आस्पृहा कर ना टू बी द वैलिएंट वॉरियर्स, गोटे विक्रमी साहसी योद्धा भगवान कर। वी एस्पायर टू बी द वैलिएंट वॉरियर्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान को गोटे विक्रमी साहसी योद्धा पे आम आस्पृहा करुचु,
so that his glory may manifest upon the earth. ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାଲିଆଣ୍ଟ ୱାରିୟର ହଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଅମୁକ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାଟାଲିୟନରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ସେତେ ଲୋକ, ଟୋଟାଲ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ 5,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 5,000 ସୈନ୍ୟ ସିପାହୀ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାଟାଲିୟନ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ସୈନ୍ୟ ତା ଭିତରେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବେ, ତାର ଗୌରବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ପାଇଁ। ବାଟାଲିୟନର ଗୌରବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୌରବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବାଟାଲିୟନର ଗୋଟେ ସିପାହୀ, ମୁଁ ଏ ବାଟାଲିୟନ ଗୋଟେ ସିପାହୀ, ଏବଂ ବାଟାଲିୟନ ଲାଇଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବା କମ୍ପାନୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେବି। ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି ଏବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି we aspire to be the valiant warriors of the Lord। ସେନାବାହିନୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାବାହିନୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସେନାବାହିନୀ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଭାଲିଆଣ୍ଟ ୱାରିୟର, ବିକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ଗୋଟେ, ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଗୋଟେ। ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାର କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା, ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌରବ ବିଜୟ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୃଥିବୀରେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କାମ। Bravery fears nothing and knows how to hold tight against adversaries। ଏ ବ୍ରେଭରି ଶବ୍ଦଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା, ଏବେ ହିରୋଇଜମ ଚାଲିଥିଲା ଖାଲି, ବ୍ରେଭରି ବି ସେ ଏକା କଥା। ବ୍ରେଭରି ଫିୟର୍ସ ନଥିଂ, କିଛି ବି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସାହସ ବା ବୀରତ୍ୱ ଭୟ କରେ। ଆଉ ଭୟ କଲେ ସାହସ କେମିତି ହେଲା, ବୀରତ୍ୱ କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ଭୟ କରିବ ତାହେଲେ ଭୟରେ ସାହସ କୋଉଟା ଆସିଲା, ବୀରତ୍ୱ କୋଉଟା ଆସିଲା? ବ୍ରେଭରି ଫିୟର୍ସ ନଥିଂ and knows how to hold tight against adversaries। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଆସୁଥିବ ସେତେ କେତେ ଟାଇଟ୍ କରି ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଥିବ। ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ବଡ଼ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିଛି। ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଚାଲି ଆସିଲା, ଦଳଟା ଯାକ ଲାଇନ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଧରା ଧରିକି, କେହି ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ହଉ, ଆଣିପାରିଲେନି। ପୁରା ହୋଲ୍ଡ ଟାଇଟ୍ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ, 2 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ କି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବଞ୍ଚୁ, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ପରସ୍ପର ଧରିକି ରହିଲେ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଭେରି ପ୍ୟାଥେଟିକ୍, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। knows how to hold tight against adversaries। ଯଦି ସେମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମେ ଟାଇଟ୍ରେ ଧରିପାରିବା, ମାନେ ହାତ ପରସ୍ପର ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧରିକି, ସେତେବେଳେ ପାଣି ଯେତେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଅଲ୍ ଆଡଭର୍ସାରିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଆଡଭର୍ସାରିଜ୍, ଯେତେ ଆଡଭର୍ସାରି ଆସୁ, ଯେତେ ବିରୋଧ ଆସୁ, ଯାହା ଆସୁ, ସେ ଟାଇଟ୍ କରି ନିଜକୁ ରଖିବେ ତା ଭିତରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରେଭରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସାହସ। ଆଜି ତ ଫିକ୍ସଡ ଗୀତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଆମର ସବୁ ପିଲା ଗାଆନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ଗାଇବା ସେ ଗୀତ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବା। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ,
आम्भे माने चाहूँ छु तहाँ ही हेबकु आम्भे माने चाहूँ छु तहाँ रिपीट वीर योद्धा करिगढ़ आम्भ मानंकु वीर योद्धा करिगढ़ आम्भ मानंकु आम्भे माने चाहूँ छु तहाँ ही हेबकु आम्भे माने चाहूँ छु तहाँ ही हेबकु अतीत चाहे बंचिबता विरुद्धरे अतीत चाहे बंचिबता विरुद्धरे आसन्न भवितव्यर महयुद्धरे आसन्न भवितव्यर महयुद्धरे आम्भे माने सफलता करू हासल आम्भे माने सफलता करू हासल नूतन वस्तु प्रकाश हेब सकल नूतन वस्तु प्रकाश हेब सकल एवं आमे से सबु ग्रहण निमित्त एवं आमे से सबु ग्रहण निमित्त जननी गो अविरत रहु प्रस्तुता जननी गो अविरत रहु प्रस्तुता वीर योद्धा करिगढ़ आम्भ मानंकु वीर योद्धा करिगढ़ आम्भ मानंकु आम्भे माने चाहूँ छु तहाँ ही हेबकु आम्भे माने चाहूँ छु तहाँ ही हेबकु आम्भे माने चाहूँ छु तहाँ ही हेबकु प्रार्थना गाइबा आमर दैनंदिन प्रार्थना भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुमर आममान को अंतरे किछेले जेपरि तुम कार्य विघ्न न घटाए किछेले जेपरि तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय रे सकल मुहूर्त रे पूर्ण हो तुमरी तुम सम्मुखे छिड़ा होइछु आम्भे माने तुमर इच्छा ही आम्भ मान मध्य आम मान सत्तार प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म रे उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम्हारे आम मान निष्ठा हुए जेपरी सर्वांगीन चिरंतन आमे माने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभावर अधीन रही आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊँ से सबूर किसी जेपरी आम मैंने अपचय न कर आम मान प्रत्येक अंग जेपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जेपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय रे दिया आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश प्रेयर इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर टू ऑल adverse harmful being or force I order to quit this place at once and forever.